Welcome to 영어 서원 100원제. 영어 서원 100원제에 오신 여러분들을 환영합니다. English through the Bible. 성경을 통해서 하는 영어 공부. 영어로 하는 성경 공부. 그렇게 성경과 영어를 동시에 공부하는 English through the Bible. Webstone, King James, English, Korean Bible. 그렇게 영문과 우리말로 쭉 통독하듯이 읽고 새기는 English through the Bible. 마가복음을 함께 읽는 중인데요. 매우 박진감 있게 빠른 속도로 진행되는 The Gospel According to Saint Mark. 이제 2장을 남겨놓고 있는데요. 이번 시간에 함께 읽을 Chapter 15 Crucifixion 십자가. 드디어 마침내 올 것이 오고 마는 장이죠. The Gospel of Mark, chapter 15. And straightway, immediately, 늘 그랬듯이 마가복음은 곧장 앞장면에서 이어지는 장면을 straightway, 곧 in the morning, 아침이 되었다. 잡혀와서 대제사장 그리고 제사장들, 서기관들 그렇게 앞에서 밤새 어젯밤에 잡혀서 밤새 고초를 겪은 것이죠. 그리고 in the morning 밤이 샌 것이죠. 금요일 아침, 순환의 금요일, 성금요일. The chief priest held a consultation with the elders and scribes and the whole council. 대제사장이 장로들과 서기관들과 그리고 온 공의회 사람들과 held a consultation, 협의를 했다. And bound Jesus, 예수님을 결박해서 and carried him away, 끌고 갔다. 어디로? Delivered him to Pilate, 빌라도에게. 로마 총독 Pilate. 기구한 운명의 총독이죠. 세상 사람들이 모두 알게 되는 성경에 그렇게 또렷하게 기록된 이름 Pilate, 빌라도. 사도신경에도 사람들이 다 그렇게 외우고 바로 그 빌라도. 사연도 많고 얘기거리도 많은 Pilate. 넘겨진 것이죠. 왜냐하면 유대인들이 예수님을 죽이고자 했는데 사형을 언도하고 집행할 능력과 권리가 이스라엘 백성들에게는 없었죠. 이스라엘을 지배하고 있는 로마, 오로지 로마 총독만이 사형을 언도하고 집행할 수 있는 것이죠. 그래서 delivered him to Pilate, 빌라도에게 넘겨주었다. And Pilate asked him, 빌라도가 물었다. Art thou the king of the Jews? 그대가 유대인들의 왕이냐? 앞서 대제사장 입에서도 Are you the Christ? The Son of the Most Holy? 그렇게 본의 아니게 고백이 나왔는데 로마 총독 빌라도 또한 Are you the King of the Jews? Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him. 예수님께서는 yes, no로 말씀하시지 않고 You say it. You said it. Thou sayest it.
그대가 그렇게 말하였도다. 긍정하는 건가 부정하는 건가? 빌라도가 좀 의아해하겠죠. 그대가 유대인들의 왕인가? 그대가 그렇게 말하고 있다. And the chief priest accused him of many things, but he answered nothing. 그때 제사장들이 여러 가지 일로 이런저런 신성모독, 반란죄, 자기가 왕이라면 로마 황제를 부인하는 것 아니냐, 뭐 이런저런 예를 들어서 accused him, 고소했다. But he answered nothing. 예수님께서는 묵묵부답. And Pilate asked him again, saying, 다시 빌라도가 묻기를 Answerest thou nothing? You don't answer anything? 아무 대답도 않는 거요. Behold, how many things they witness against thee? How many things they witness against you? 그들을 데려온 저자들이, 저 사람들이 그렇게 많은 걸 고소하는데 Answerest thou nothing? 아무 대답도 안 하는 것이요. But Jesus yet answered nothing. 그럼에도 예수님은 묵묵부답. So that Pilate marveled. 그래서 빌라도가 기이하게 여겼다. 이게 도대체 무슨 일인가? 이 자를 끌고 온 저 사람들이 저렇게 많이 이런저런 고소를 하는데 정작 이 자는 그대가 그렇게 말했다. 그 입에는 일체 답을 않는 것이죠. Now at that feast of the Passover, 유월절 때 he released unto them one prisoner. 빌라도는 사면하는 것이죠. 한 명의 죄수를 released, 풀어주는 그런 관습이 있었던 것이죠. Whomsoever they desired, 그 유대인들이 원하는 한 사람을 풀어주는 게 관행이었는데 And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him. 열혈당원이었던 것이죠. Zealots. 로마의 압정에 반항하는 반란군의 수괴라고 할 수 있죠. 뭐 사람을 죽인 그런 도둑질을 한 그런 범인이 아니고 로마의 압정에 대항하는 혁명군의 괴수인 것이죠. Barabbas. Insurrection, 폭동을 일으킨 함께 있었는데 who had committed murder in the insurrection, 그 반란 폭동 중에 살인을 저질렀던 Barabbas. 함께 있었다. Barabbas. 이름 자체가 Bar, son, Abba, father. Son of a father. 아버지의 아들이라는 것이죠. 사람이란 뜻이죠. Barabbas. 예수님께서는 하나님의 아들이신데 Barabbas, son of a father. 사람 아버지의 아들. 그렇게 이름으로도 대조가 되죠. And the multitude crying aloud began to desire him to do. 그리고 그 무리가 크게 소리 지르며 그에게 요구한 것이죠. Desire him to do as he had ever done unto them. 그가 여태껏 그들에게 해온 대로 해달라. 즉, 둘 중에 하나, 누구 하나를 풀어주라. But Pilate answered them. 그러나 빌라도는 그들에게 대답하며 말하면서 Will ye that I release unto you the King of the Jews? 유대인들의 왕, 이 예수라는 자를 내가 풀어주기를 그대가 원하느뇨? Will you? 이때 will은 뜻하느냐 그 말이죠. Want, 바란다는 뜻과 마찬가지죠. Do you want? Will ye that I release unto you the King of the Jews? For he knew, 빌라도가 이는 알았기 때문이다. 무엇을? The chief priest had delivered him for envy. 제사장들이 예수를 빌라도에게 데려온 것은 for envy, 시기해서
이제가 유대인들의 왕이라고 하니까 서로 무슨 권력 다툼을 하는 것처럼 생각을 했던 것이죠. But the chief priest moved the people. 그렇지만 제사장들이 사람들을 동요해서 움직여서 선동해서 instigated that he should rather release Barabbas unto them. 차라리 바라바스를 풀어줄 것을 요구했던 것이죠. 하나님의 아들이 아니라 사람의 아들, 아버지의 아들 바라바스를 풀어달라. And Pilate answered and said again unto them. 그러자 빌라도가 또 대답하여 말하되 What will ye then that I shall do unto him whom ye call the king of the Jews? 그대들이 유대인의 왕이라고 부른 그 사람은 What should I do? 어떻게 해야 되겠느냐? 유대인의 왕을 풀어주는 게 아니라 바라바스를 풀어달라고 한다면 그러면 바라바스는 풀어준다 치고 그들이 유대인의 왕이라고 데려온 이 사람은 내가 어떻게 해야 되겠느냐? What will ye then that I shall do unto him whom ye call the king of the Jews? And they cried out again, Crucify him. 그들이 소리쳐 가라 외치되 십자가에 못 박으라. Crucify him. 사형 집행 중에 가장 참혹한 crucifixion. 나무에 못 박혀서 질식해서 죽는 것이죠. 몸무게를 견디지 못한 폐가 내려앉고 숨을 쉬지 못하고 그대로 질식해서 죽는 것이죠. Then Pilate said unto them. 그러자 빌라도가 그들에게 말하기를 Why? 왜? What evil hath he done? 도대체 그가 무슨 나쁜 짓을 했느냐? What evil he has done? And they cried out more exceedingly. 그러자 무리들이 더 심하게 외치기를 Crucify him. 십자가에 못 박으라. The Passion of the Christ. 멜 깁슨 감독, 배우가 만든 그 처참한 영화 장면이 떠오르죠. 그 군중들, 유대인 지도자들, 제사장들 모두 눈을 부릅뜨고 Crucify him. 십자가에 못 박아라. And so Pilate, 그래서 빌라도가 willing to content the people, to satisfy the people, 그 사람들을 달래고자, 만족시키고자 released Barabbas unto them. 바라바스를 놓아주고 and delivered Jesus. 예수님을 넘겨주었다. 바라바스는 release, 풀어주고 예수님을 넘겨주어 when he had scourged him to be crucified. scourge, 채찍질하는 것이죠. 십자가에 못 박기 전에 to be crucified. 십자가에 못 박기 전에 일단 치도곤을 해서 몹시 때려서 피를 몹시 흘리고 거의 죽을 지경으로 만들어 놓는 것이죠. 다른 복음서 또 1절에 의하면 빌라도는 죽일 생각이 없었기 때문에 scourged him, 채찍질을 해서 처참하게 만든 후 보라, 이만하면 되지 않았는가 하려고 했다는 것이죠. 어쨌건 사람들이 차마 눈 뜨고 볼 수 없을 정도로 심하게 채찍질을 당하죠. 그 채찍에는 짐승의 뾰족한 것들이 달려있어서 한번 등짝을 지나가고 나면 살점이 파이고 결국은 내장들이 다 드러날 정도로 심하게 맞는다는 것이죠. And the soldiers led him away into the hall. 그리고 군사들이 그렇게 채찍질을 당해서 만신창이가 된 예수를 집회장으로 called Praetorium, 프레토리움이라 하는 그 회장으로 끌고 가서 and they called together the whole band.
군대 부대를 모두 소집한 것이죠. 이제 십자가에 드디어 못 박기 전이죠. And they clothed him with purple. 자주색으로 옷을 입혔다. 자주색이란 고관 대작이 입는 색깔의 옷이죠. 그때는 나염, 염색이 아주 귀한 때라 화학적으로 만들 수 없는 모두 자연 나염이기 때문에 자주색이라는 것은 많은 값을 치루어야 구할 수 있는 색깔이죠. 유대인들의 왕이라니 그럼 자주색 옷 한번 입어보겠는가. 그렇게 옷을 입힌고 and plaited a crown of thorns. 가시관을 씌운 것이죠. 말이 가시관이지 가시가 사람 손가락 길이만큼 되는 그 중동 사막지대에서 자라나는 가시나무. 그걸 머리에 씌우고 한두 번 누르면 그저 못 같은 가시가 두개골을 파고들어서 얼굴 전체가 만신창에 피로 얼룩지는 것이죠. Crown of thorns. And put it about his head. 그 머리에 씌우고 and began to salute him. 그에게 격려하는 것이죠. Hail, King of the Jews. 유대인들의 왕 만세. 놀리는 것이죠. Mocking. 몸으로는 피 흘리게 맞고 마음으로는 치욕을 당하고 And they smote him on the head with a reed. 갈대를 가지고 그분의 머리를 치니 And did spit upon him. 예수님께 침을 뱉고 bowing their knees worshipped him. 그리고 그 앞에 무릎 꿇고 앉아서 경배하는 척 King of the Jews, hail, 만세. 예수님께서 그렇게 수모를 당하시는 것이죠. And when they had mocked him, 그렇게 그들이 예수님을 mocked, 조롱한 뒤에 they took off the purple from him. 이제 자주색 옷을 벗기고 put his own clothes on him. 그분 원래 옷을 입히고 and let him out to crucify him. 십자가에 못 박으러 끌고 나갔다. 놀릴 만큼 놀리고 And they compel one Simon, a Cyrenian, 키레네 사람 시몬에게 compel, 억지로 who passed by, 그때 지나가고 있던 군중 속을 지나던 키레네 사람 시몬에게 coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, 알렉산더와 루푸스의 아버지인 시몬에게 이런 이름들이 쭉 나오는 이유는 또 주석들을 보면 여러 사연들이 있는데요. 어쨌건 키레네 사람 시몬을 시켜서 십자가를 지게 하는 것이죠. To bear his cross. 왜냐하면 예수님께서는 너무나도 피를 흘리고 어젯밤에 잡혀서 지금 밤새 곤욕을 치르고 고초를 겪고 이제 아침 또 재판을 받고 매질을 당하고 채찍질을 당하고 온몸 피투성이의 가시관으로 얼굴을 모두 엉망진창인 상태로 십자가를 메고 골고타 언덕을 오를 수가 없는 것이죠. And they bring him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of skull. 그들이 그분을 끌고 골고다라는 곳까지 올라갔다. 그것은 골고타는 being interpreted, 그 뜻을 풀자면 the place of a skull, 해골의 장소라는 뜻이다. 마태복음 같은 경우는 이런 뜻을 달지 않죠. 왜냐하면 유태인들이 이미 다 알고 있는 곳이기 때문에. 그러나 마가복음은 특히 이방인들, 특히 로마 사람들을 향해서 쓰여진 복음서이기 때문에 유대인이 아니면 모를 수도 있는 그런 지명들을, 예를 들어 마운트 올리브 하면 성전 건너편에 있는, 유대인이면 누구나 다 알지만 이방인들은 모르는, 그래서 일일이 설명을 다 하는 것이죠. 골고타, 그것은 해골의 장소란 뜻이다. And they gave him to drink wine mingled with myrrh. 몰약, 사람이 죽을 때 쓰는 myrrh.
함께 섞인 와인을 마시게 했는데 but he received it not. 받지 않았다. 예수님께서 최후의 만찬 때 내가 이제 하나님 왕국이 도래하는 그날, 새 예루살렘에 내려오는 그날, New Heaven and New Earth, 새 하늘 새 땅이 도래하는 그때까지 다시는 포도나무에서 난 것을 마시지 않겠다. 약속을 지키시죠. He received it not. And when they had crucified him, 그래서 그들이 예수님을 십자가에 못 박고 they parted his garments, 그분의 겉옷을 나눌 때 casting lots upon them what every man should take. 각자 예수님의 그 겉옷을 누가 가질 것인가 제비를 뽑았다. 구약성경에 그렇게 예언되어 있는 것이죠. 뼈는 부러뜨리지 않는다. 겉옷은 찢어서 나누지 않고 제비를 뽑아 가진다. 뭐 이런 것들이 두루두루 구약성경에 나오는 예언의 성취인 것이죠. Fulfillment. And it was the third hour. 그때 3시가 되자 6시간을 더 더하면 되는 것이죠. Third hour. 6을 더하면 9시. 이제 아침 9시가 된 것이죠. They crucified him. 십자가에 못 박았다. And the superscription of his accusation was written over. 그 십자가 위에는 그의 죄명, his accusation, 죄명이 written over. superscription 위에 써 있었다. The King of the Jews, 유대인의 왕. 흔히 INRI 그렇게 써 있죠. INRI. 헬라어로 Jesus of Nazareth, the King of the Jews. 나자렛 예수, 유대인의 왕. 그렇게 네 이니셜을 다는 것이죠. And with him they crucified two thieves. 예수님과 더불어 두 도둑 함께 십자가에 못 박았는데 the one on his right hand and the other on his left. 좌우에 한 명씩 십자가에 못 박혔다. And the scripture was fulfilled. 그리하여 구약성경 내용이 모두 성취되었다. Which saith, 구약성경이 말하기를 And he was numbered with the transgressors. 다른 범죄자들과 함께 세워졌다. 그렇게 구약성경 내용들, 이런저런 내용들이 서로 cross-referenced. And they that passed by, 그 십자가를 지나는 사람들이 railed on him, 그에게 욕하고 wagging their heads, 머리를 흔들었다. 모욕하는 것이죠. And saying, 말하면서 O thou that destroyest the temple and buildest in 3 days. 예수님께서 하신 말을 되뇌이면서 조롱하는 것이죠. 아, 그대가 성전을 헐고 사흘 만에 짓는다며. Oh, thou that destroy the temple and build in it 3 days? Save thyself. 너나 한번 구해봐라. 그런 것이죠. And come down from the cross. 큰 소리 치더니 그럼 십자가에서 한번 그대 자신을 구원하고 내려와 봐. Likewise, 마찬가지로 all the chief priests mocking, 조롱하면서 말하기를 제사장들이 among themselves with the scribes, 서기관들과 서로 수군수군대면서 조롱하기를 He saved others. 그가 남들은 뭐 눈먼 자, 중풍마비 환자, 귀신 들린 자, 심지어 죽은 자까지도 구원했지만 himself he cannot save. 스스로는 구원하지 못하는군. He saved others. Himself he cannot save. 조롱하는 것이죠. Let Christ the King of Israel. 오 이스라엘의 왕
그리스도여, descend now from the cross. 십자가에서 내려와 보시지. That we may see and believe. 그렇다면 우리가 믿고 보고 한번 믿어보겠는데. And they that were crucified with him reviled him. 그리고 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 좌우의 그 죄수들도 reviled him. 그분을 욕했다. 다른 복음서에 누가복음에는 한 죄수가 Lord, 주님으로 고백하고 주님께서 This day you shall be with me in paradise. 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 그런 또 내용도 있죠. 그렇지만 모든 것을 짧게 정리 요약해서 전하는 마가복음, 또 다음 장면으로 곧 이어지죠. And when the sixth hour was come, 정오가 된 것이죠. 12시, 뜨거운 땡볕이 내려쬐는 12시. There was darkness over the whole land until the ninth hour. 오후 3시까지, 정오부터 3시까지 3시간 동안 온 땅이 어두워지더라. 대낮에 아마 1분만이라도 태양이 가려지고 껌껌해지면 난리가 날 텐데요. Until the ninth hour, 3시간 동안 모두 엄청 놀랬겠죠. And at the ninth hour, 9시에, 오후 3시에 Jesus cried with a loud voice, saying, 예수님께서 큰 소리로 외쳐 말씀하시기를 엘로이 엘로이 라마 사박타니, which is, 번역해주죠. 유대인들은 다 아는 내용이죠. 엘로이 엘로이 라마 사박타니, which is being interpreted, 번역하면 My God, why hast thou forsaken me? 나의 하나님, 왜 어찌하여 나를 저버리시나이까? 수수께끼 같은 장면이죠. 하나님의 아들 예수님께서 하나님의 뜻에 따라 하나님 뜻에 순종하여 지금 십자가 위에서 죽으시는데 다 그렇게 예정되어 있는 일인데 왜 느닷없이 엘로이 엘로이 라마 사박타니, 나의 하나님 어찌하여 저를 저버리시나이까? 이건 또 무슨 말씀인가? 나약한 인간의 마음이 되어 갑자기 이렇게 하소연하는 것인가? 그렇지 않죠. 또 궁금하신 분들은 제가 늘 권하는 대로 물론 Letter Bible, Mark 가보는 것이죠. 16, Mark. 지금 함께 읽고 있는 16, 엘로이 엘로이 라마 사박디니, 그 15장이죠. 진짜 16장은 마지막 장이고 Mark 15 Go. 마가복음 15장 Jesus before Pilate 쭉 이어지면서 Jesus is mocked, 조롱당하시다. The crucifixion, 십자가에 매달리시다. 그러면 쭉 장면들이 지나가고 엘로이 엘로이 라마 사박타니, 구약성경 시편에 나오는 말씀인데요. 그러면 tools 쳐서 cross reference, 어디에 이런 말씀이 나왔던가 보면은 시편 엘로이, 시편 22편 Psalm 22, 시편 22편 다윗이 그 참으로 곤궁한 시절
이렇게 Psalm of David, 다윗의 시 My God, why hast thou forsaken me? 똑같은 말씀이죠. 메시아 시편이라고 흔히 알려진 시편 150편 중에는 예수 그리스도 메시아에 관한 내용들을 예표하고 예언하는 시편들이 많이 들어있는데요. 그 중에서 특히 Psalm 22 바로 그렇게 시작하는 것이죠. My God, why hast thou forsaken me? 바로 이 내용이 그대로 예수님께서 엘로이 엘로이 라마 사박타니 이 말씀을 십자가 위에서 하신 것은 인간적으로 연약한 감정을 하소연하는 것이 아니라 구약의 내용이 이렇게 성취되고 있다. 혹시 여태껏 몰랐던 사람들은 알라. 내가 바로 구약에서 그렇게 곳곳에서 성경 기록에 예표되어 있는 메시아, the Christ, the Son of God. 이제 알겠느냐? 그렇게 선언하는 것이죠. 유대인이라면 다 알고 있는 시편 22편, 특히 1절 시작부에 My God, why hast thou forsaken me? 이 소리를 듣는 유대인들이 깜짝 놀라는 것이죠. 아, 저분이 바로 엘로이 엘로이 라마 사박타니 연약한 심정으로 하소연하는 것이 아니라 거룩한 심정으로 선언하는 것이죠. 보라, 들으라, 이래도 모르겠느냐. 엘로이 엘로이 라마 사박타니. And some of them that stood by, 그때 곁에 서 있던 몇몇 사람들이 when they heard it, 그 엘로이 엘로이 라마 사박타니 그 말씀을 듣고 말했다. Behold, he calleth Elias. 보시오, 엘리야를 부르고 있네요. And one ran and filled a sponge full of vinegar. 그리고 한 사람이 달려가 식초를 가득 스펀지에 적셔서 and put it on a reed. 갈대에 달아서 gave him to drink. 그분께 주어 마시게 했다. saying, 이렇게 말하면서 let alone, let us see whether Elias will come to take him down. 보자, 혹시 대언자 엘리야, 구약의 그 엘리야 선지자, 예언자, 대언자가 하늘에서 내려와 혹시 그분을 십자가에서 내려주는지 한번 보자. 궁금한 것이죠. 예수님께서 엘로이 엘로이 라마 사박타니 Psalm 22 다들 알고 있는 시편 22편 말씀을 하시니까 문득 엘리야가 하늘에서 내려와 저분을 구할지도 모른다. 그렇게 상상을 해보는 것이죠. And Jesus cried with a loud voice. 그러자 예수님께서 큰 소리로 외치시고 He gave up the ghost, the spirit. 숨을 거두셨다. 다른 복음서에 보면 예수님께서 큰 소리로 It is finished. 모든 것이 끝났다. 다 이루었도다. 그리고 I command my spirit into thy hand, Father. 아버지, 내 영을 아버지 손에 드리나이다. 맡기나이다. Gave up the ghost. 그냥 죽는 것이 아니죠. 영을 포기하시는 것이죠. Gave up the ghost, the spirit. And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. 그러자 성전의 그 베일 rent, 찢어졌다. in twain, in two, 둘로 쪼개졌다. 찢어졌다. from the top to the bottom. 위에서 아래로 쭉 찢어졌다. 1년에 단 한 번 대제사장만이 들어갈 수 있는 The Holy of the Holies, 지성소,
거기 들어가서 이스라엘 백성들이 모든 죄를 고하고 사함받고 나오는 거기에 들어가려면 반드시 지나가야 하는 The Veil. 그게 위에서 아래로 쭉 찢어졌다는 것이죠. 더 이상 성전에서 대제사장이 지성소에 들어갈 필요가 이제는 없다. 구약시대, 돌로 만든 성전시대는 이것으로 끝난 것이다. 이제 바야흐로 The New Testament, 새로운 상속 언약의 시대가 시작되는 것이다. 이 시점으로부터 And the veil of the temple was rent in twain, in two, from the top to the bottom. 바로 이 말씀, 이 내용이 신약의 시작을 알리는 중요한 상징적인 사건이죠. And when the centurion, 그리고 백부장, 100명의 부하를 거느린 백부장, 센트는 10의 배수 100 그렇게 되는 것이죠. 1센트가 10전이죠. century 하면 100년이 되는 것이고 같은 어원이죠. centurion, 100명의 부하를 거느린 백부장이 which stood over against him, 그분 건너편에 맞은편에 서 있던 그가 saw that he so cried out, 예수님께서 그렇게 외치시는 것을 보고 It is finished. Father, into thy hands I commend my spirit. 마가는 구체적으로 전하지 않지만 어쨌든 예수님께서 뭔가 큰 소리로 외치시는 것을 듣고 and gave up the ghost, 영을 포기하시는 것, 아버지 손에 내어드리는 것을 보고 he said, 그 백부장, 로마의 병정, 로마의 그 백부장이 말하기를 Truly, this man was the Son of God. 진실로 이 사람은 하나님의 아들이셨구나. 유대인이 아닌 이방인이 crucifixion, 그 십자가 사건을 쭉 지켜보고 있던 로마의 백부장이 신앙 고백을 하는 것이죠. 느닷없이 Truly this man was the Son of God. 뭔가 깨달았던 것이죠. There were also women, 여자들이 있었다. Looking on afar off, 멀리 떨어져서 이 광경을 지켜보는 여인들이 있었는데 Among whom was Mary Magdalene, 예수님 공생애 동안 늘 함께했던 막달라 사람 마리아, 예수님의 모든 재정을 돌보았던 예수님보다 훨씬 나이가 많은 중년 부인이었던 Mary Magdalene, and Mary, the mother of James, 야고보의 어머니, 즉 요한의 어머니 Mary, and the less and of Joses and Salome. 그렇게 여인들이 있었다. Mary, the mother of James, the less and of Joses, 예수님의 다른 형제들 이름을 거론하면서 성모 마리아를 지칭하는 것이죠. Mary Magdalene, Mary, the mother of James, the less and of Joses, and Salome. 살로메는 바로 제베데의 부인이죠. 제베데는 12제자 중의 야고보와 사도 요한, 그 어머니가 바로 살로메. 그렇게 여인들이 멀리서 지켜보고 있었다. Who also, when he was in Galilee, 예수님께서 갈릴리에 계실 때 who also followed him and ministered unto him. 그들은 갈릴리 사역 그 당시에도 예수님을 따르고 예수님을 섬기던 사람들이었다. 모두. And many other women, 또 다른 많은 여인들 which came up with him unto Jerusalem, 예수님을 따라서 모두
예루살렘까지 올라왔던 그 많은 여인들이 모두 지켜보고 있었다. And now when the evening was come, 저녁이 되었을 때, because it was the preparation, 예비일이었기 때문에 이제 유대의 절기나 달력이나 시간은 해가 지면 새날이 시작되는 것이죠. 그래서 이제 저녁이 되면 안식일, the Passover, 유월절 시작되는 것이죠. That is the day before the Sabbath. 안식일 전날이므로 전날 예비일이었기 때문에 이때 안식일은 토요일 안식일이 아니라 유월절, the Sabbath. 그래서 저녁이 왔을 때 Joseph of Arimathea, 아리마대 사람 요셉, 은근히 예수님을 따랐던 바리새인이죠. 요한복음에 보면 밤에 몰래 예수님을 찾아왔던 니코디머스, 니고데마와 함께 바리새인이면서 유대인 율법 지도자이면서 예수님의 가르침을 은근히 내심 믿고 따랐던 또 한 사람, Joseph of Arimathea, 아리마대 사람 요셉이 an honorable counselor, 존경받는 공회원이요, which also waited for the kingdom of God. 예수님께서 선언하신 왕국복음을 믿고 기다리는 사람 중의 한 사람이었던 Joseph of Arimathea. 그가 came and went in boldly unto Pilate. 빌라도에게 boldly, 대담하게 빌라도에게 가서 and craved, wanted the body of Jesus. 예수의 몸을 craved, 간절히 청하는 것이죠. 알코올 중독자가 알코올이 떨어지면 craving, 간절히 원하고, 담배를 피우는 사람이 담배를 피워야 할 때가 오면 craving이라고 하죠. 그렇게 간절히 craved the body of Jesus. 담대히 빌라도에게 가서 이제 곧 안식일이 시작되는데 저녁이 왔고 새날이 시작되기 전에 예수님의 몸을 내가 십자가에서 내려서 처리할 수 있도록 해주시오. 그렇게 부탁한 것이죠. And Pilate marveled. 빌라도가 이상하게 여겼다. If he were already dead. 보통 십자가에 매달리면 길게는 며칠씩 죽지 않고 매달려 있는 것이죠. 하루 만에 죽는 사람도 있고 이틀 만에 빨리 죽는 사람도 있지만 워낙 고통이 심해서 발을 딛고 서 있는 발판이 없기 때문에 그저 못에 찔려 나무에 박혀진 발, 손, 전신이 그대로 십자가에서 땅으로 중력 때문에 내려앉는 것이죠. 그래서 허파가 모두 허물어지고 숨을 쉴 수 없어서 질식하고 마는 경우도 있고 또 어떻게라도 몸무게를 지탱하는 사람들은 며칠이라도 가는 것인데요. 어쨌든 빌라도 생각에는 벌써 죽었을까? 12시에 매달렸는데 이제 6시간 정도밖에 안 되었는데 And calling unto him the centurion. 그래서 백부장들을 불러서 he asked him, 백부장을 불러서 물어보기를 whether he had been any while dead. 그가 혹시 죽었냐? 죽은 지 얼마나 되었냐? And when he knew it of the centurion, 그리고 백부장으로부터 knew it, 죽었다는 것을 알았을 때 he gave the body to Joseph. 그래서 빌라도가 Joseph of Arimathea, 아리마대 사람 조셉에게 예수님의 몸을 허용했죠. And he bought fine linen. 그리고 아리마대 요셉은 고운 아마포, 비싸죠. 마가가 입고 다니던, 부자 청년 마가가 겉옷으로 입고 다니던 그 fine linen 아마포를 사서 took him down. 예수님을 십자가에서 내리고 and wrapped him in the linen. 아마포로 싸서 laid him in a sepulchre. 돌무덤 안에 그분을 두고
which was hewn out of a rock. 돌로 만든 판바위 위에 만들어진 그 sepulchre, 돌무덤. 그 지역의 질비한 돌무덤이죠. 초기 교회 신자들이 그렇게 핍박을 받을 때 모두 이 돌무덤 안에 들어가서 믿음 생활을 했던 것이죠. sepulchre. 판바위, 돌로 만들어진 그 돌무덤 안에 안치하고 roll the stone onto the door of the sepulchre. 돌무덤 입구에 돌을 하나 굴려 세워두었다. And Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph beheld where he was laid. 막달라 사람 마리아와 mother of Joseph, 예수님의 형제인 Joseph, 즉 예수님의 어머니 beheld, looked where he was laid. 예수님이 어디에 안치되었는가를 멀리서 지켜보고 있었다. 그렇게 마가복음 15장은 crucifixion, 십자가 위에서 죽으신 예수님 얘기로 막을 내리고 이제 마지막 16장 짧게 그 결말을 맺고 있는 것이죠. 그렇게 English through the Bible, Webstone King James English Korean Bible, 영문과 우리말로 꼼꼼히 읽고 새겨 통독해보는 English through the Bible, 성경을 통해서 영어 공부를, 영어로 하는 성경 공부, 영어 서원 100원제, 이렇게 이어지는데요. 이제 다음 시간 마가복음 Chapter 16 마지막 장 함께 읽고 모두 마칠 때까지 늘 주님의 평화가 여러분들과 함께. 샬롬.